محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الشهد شكل أكبر درود إبراهيمي پاٹ کرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد या इलाही रोज शब तौफीक एहसान दे मुझे या इलाही रोज शब तौफीक एहसान दे मुझे खौफ अपना जाहिर व बातिन में इकसां दे मुझे खौफ अपना जाहिर व बातिन में इकसां दे मुझे हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरआन दे मुझे हुब्बे सुन्नत या इलाही हुब्बे कुरआन दे मुझे नेमत दारैन यानी नूर ईमान दे मुझे काम मेरा जिंदगी भर खिदमत कुरआन हो काम मेरा जिंदगी भर खिदमत कुरआन हो फहम कुरआन दे इलाही नूर इरफान दे मुझे फहम कुरआन दे इलाही नूर इरफान दे मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह সবাই বলেন না আমার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلسا بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل عافني عن كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت تشفي للعليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل ربي هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم فاعطني ما في جميلي دلني خير الدليل كل نار أبردي يا ربي في حقي كما قلت قلنا نار كوني أنت في حق الخليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أين يا صديق عاصي تب إلى المولى الجليل إله العالمين رب العالمين দারুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মাহফিলে অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হয়েছেন। আয় আল্লাহ, অনেকগুলি হাফেজ ছেলেদের দস্তরবন্দি করা হলো। আয় আল্লাহ, এই মুবারক মাহফিলে আয় আল্লাহ সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বিদেরকে নিয়ে, নওজোয়ান ভাইদেরকে নিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে আয় আল্লাহ আমি গুনাহগার তোমার শাহী দরবারে হাত বাড়াইলাম। মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগীর तमाम गुनाह খাতাকে মাফ করে দাও ইলাহুল আলামিন। আমি জানি না কার মা নাই কার বাবা নাই, কে তার মা বাবাকে নিজ হাতে দাফন করেছে। আয় আল্লাহ, জীবনে আর কোনদিন মা বাবাকে দেখতে পাবে না এরকম সন্তান অনেকে আছে, অনেকে আছে যারা তাদের নিজের সন্তানকে দাফন করেছে। আয় আল্লাহ, তাদের সাথে নিয়ে হাত তুলেছি। আয় আল্লাহ, ওই মা বাবাকে তুমি মাফ করে দাও, সন্তানদের তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, অনেকে অসুস্থ আমার কাছে দোয়া চেয়েছে,
আয় আল্লাহ যারা অসুস্থ তাদের শেফা করে দাও। আয় আল্লাহ আমার এক ভাই শাহজাহান সাহেব অসুস্থ, তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা নসিব করো। আয় আল্লাহ খুরশিদ ভাইয়ের স্ত্রী অসুস্থ, তাকেও পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করো। আজকের এই মাহফিলকে তুমি কবুল করে নাও। ওলামায়ে কেরাম মুরব্বীদের তুমি কবুল করে নাও। মাদ্রাসার জমি কেনার প্রয়োজন হচ্ছে, আয় আল্লাহ কিছু জমি দিয়েছে, যারা দিয়েছে তাদের কবুল করো, আর বাকি জমির টাকা যারা দিবে তাদেরকেও তুমি কবুল করো। এই মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে কবুল করো, শিক্ষকদের কবুল করো, ছাত্রদের কবুল করো, অভিভাবকদেরকে কবুল করো, বক্তা শ্রোতা সকলকে কবুল করো। মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে, আমার সাথে যারা হাত তুলেছে, দোকানদার ভাইরা, রিক্সাওয়ালারা, আয় আল্লাহ বাসা বাড়িতে মা বোনেরা, আমি জানি না কার মনে কি ব্যথা, কার মনে কি বেদনা। আল্লাহ প্রত্যেকের দিলের সব ব্যথা তুমি দূর করে দাও। তুমি আলিমুম বিযাতিস সুদূর, প্রত্যেকের যন্ত্রণা সম্পর্কে তুমি জানো, প্রত্যেকের ব্যথা তুমি জানো, প্রত্যেকের কষ্ট তুমি জানো। ইলাহুল আলামিন, ইলাহুল আলামিন, আমাদের আজকের এই মাহফিলের উসিলায় আয় আল্লাহ আমাদেরকে তুমি আয় আল্লাহ দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য কবুল করো। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম ওয়া তুব আলাইনা মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মুহতারাম হাজিরিন, আমার ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, সেই সন্ধ্যা থেকে নিয়ে পর্যন্ত আপনারা অত্যন্ত কষ্ট করে বসে আছেন। আল্লাহ যা আপনাদের তৌফিক দিয়েছেন, আপনারা বসে আছেন, এজন্য খুশি না বেজার? অল্প না বেশি? জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে কালিমাতুশ শুকর আদায় করুন আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, যে সমস্ত বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম আজকে এসেছেন, যে সমস্ত শায়েখ মাশায়েখ তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা তাদেরকে দেখেছেন এবং আপনারা তাদেরকে মহাব্বত করেন। ওনাদের সাথে মহাব্বত রাখবেন ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ। আজকের এই মাহফিল হোক, আমাদের যত ইবাদত হোক, সবকিছুর মাকসাদ হলো আল্লাহর মহাব্বত অর্জন করা, আল্লাহর মারিফত অর্জন করা, আল্লাহকে ভালোবাসতে পারা, আল্লাহর তৈরি জান্নাত আমাদের ঠিকানা হওয়া। আওয়াজ করে বলুন ঠিক না ঠিক? সুতরাং আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যেতে চান কারা কারা? হাত উঁচু করেন। আল্লাহ তুমি হাতগুলি কবুল করো। আর জোরে বলেন আল্লাহ তুমি তো কবুল করো, বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ। খুব লম্বা সময় কথা বলবো না, অল্প সময়। একজন প্রখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। হাসান বসরি বহুত বড় এক বুজুর্গ। ওনার কাছে এক লোক আসছে, এসে বলছে, হুজুর আমার জমি অনুর্বর, ফসল হয় না, তো আপনি একটা তাবিজ দেন, একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন জমিতে ফসল দেয়। হুজুর বললেন, যাও বাবা তুমি ইস্তেগফার পড়ো। আমি এটা বানিয়ে বানিয়ে বলছি না, ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এটা বলেছেন। এই কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, যখন হাসান বসরি এটা বলে, তো পাশে এক শিষ্য ছিল, তিনিও বড় আলেম, বড় বুজুর্গ, হাদিস সংকলক রাবি ইবনে সুবাই। তিনি বলেন, আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর আমার তো সন্তান হয় না, তাহলে আপনি আমাকে একটা তাবিজ দেন, একটু দোয়া করে দেন যেন আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন। সন্তান বিবাহ করেছেন, সন্তান হয় না, এরকম লোক আছে না? 5 বছর, 10 বছর, 20 বছর সম্পর্ক, সংসার, দাম্পত্যের এই জীবন চলছে, মাগার বিবাহ হয়েছে কিন্তু সন্তান হয় না। তাহলে সন্তান কি ইচ্ছা করলে হয় না? কেউ দেন? যিনি দেন তিনি কে? জামান খুলতে হবে সবাইকে, তিনি কে? মহব্বতের সাথে বলেন তিনি কে? এটা কি বাবার দরবারে গেলে পাওয়া যায়? গুলাব শাহ মাজারে গেলে পাওয়া যায়? বাক্কু শাহ মাজারে গেলে পাওয়া যায়? সালা শাহ, জুতা শাহ, কত শাহ যে দুনিয়া আছে, এগুলা দেন কে? আর ওজনে কে? আল্লাহ। তো হুজুর বললেন যে বাবা তুমি ইস্তেগফার পড়ো।
আরেকজন কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, হুজুর ফল টল ভালো হচ্ছে না, বড় অর্থ সংকটে, ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না, পেরেশানির মধ্যে আছে, আমাকে একটা তাবিজ দেন। হুজুর বলে, বাবা তুমিও ইস্তেগফার করো। এই কথা বলে এখানে একটা ভলান্টিয়ার না এখানে যে তারা এই নিয়ন্ত্রণ করবে আশপাশে যারা কথা বলে। এখন এই যে রাবি ইবনে সুবাই, তিনি বলে, হুজুর বুঝলাম না, প্রথম এক ব্যক্তি এসে বলেছে জমিতে ফসল হয় না, তাকেও বললেন ইস্তেগফার করো। এরপরে এক ব্যক্তি এসে বলেছে সন্তান হয় না, তাকেও বলে ইস্তেগফার করো। এরপরে এক ব্যক্তি এসে বলেছে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না, অর্থ সংকট, তাকেও বললেন ইস্তেগফার করো। সব রোগের এক ঔষধ ঢাকা শহরে পাওয়া যায় কিনা? পাওয়া যায় কিনা? একদম আলম। আমি তো সুন্দর করে বলতে পারবো না। যেখানেই লাগাবেন সেখানেই শান্তি, নাম শান্তি বলো। এই বলে এত ফজিলত বর্ণনা করে, প্রথমে যার কারণে জ্যামের সৃষ্টি হচ্ছিল তার বয়ান শোনার পরে আপনিও 20 টাকাতে একটা নিয়ে বাড়িতে যান। ঠিক না ভাই? ঠিক। হুজুর আমি তো বুঝলাম না আপনার কাহিনী। আপনি যে আসতেছে তাকেই ইস্তেগফারের আমল দিতেছেন, আর এটা নিয়ে এসে চলে যাচ্ছে। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বাবা এটা আমার পক্ষ থেকে প্রেসক্রিপশন নয়, এটা আমার পক্ষ থেকে কোনো তাবিজ নয়, এটা আমার পক্ষ থেকে কোনো ঔষধ নয়। আমি আল্লাহর কোরআন থেকে এই তাবিজ দিয়েছি, এই প্রেসক্রিপশন আমি করেছি, এই আমল আমি বলে দিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ফাকুলতু আস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাত ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। আওয়াজ করে বলুন, আকাশের মালিক কে? জমিনের মালিক কে? কুল কায়নাতের মালিক কে? আমার আপনার মালিক কে? সব মালিকের মালিক কে? নদীকে সৃষ্টি করেছেন, জমিনকে বিছিয়েছেন, সন্তানকে দান করেন। ও যুবক, তোমাকে আমি পায়ে হাত ধরে বলি, আমি দৈনিক সব জায়গায় একটা কথা বলতেছি, খেয়াল করো। যে মালিক তোমাকে বানিয়েছেন, যে মালিক তোমার জন্য আসমান বানিয়েছেন, যে মালিক তোমার জন্য জমিন বানিয়েছেন, একটিবার তো তাকে নিয়ে ফিকির করো না, একটিবার তো তার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো না, তার কুদরতি পায়ে সিজদা দাও না, তার হুকুম তো তুমি মানো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যুবক তুমি খেয়াল করো, আলাম নাজালিল আরদা মিহাদা ওয়াল জিবালা আওতাদা ওয়া খালাকনাকুম আজওয়াজা وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا। এতগুলি আয়াতের তরজমা তাফসীর আমার করার সময় নাই, সকলে একসাথে এক বাক্যে আমার প্রশ্নের জবাব দেন, এই আসমানটা কে বানিয়েছেন? এই জমিনকে বিছিয়েছেন? সিরাজা ওয়া হাজা, এই সুন্দর বাতি আকাশে কে প্রজ্বলিত করেছেন? ওয়ানজালনা মিনাল মুসিরাত মাআন সাজ্জাজা। ও যুবক খেয়াল করো, ও বৃদ্ধ খেয়াল করো, পর্দার আড়ালের মা খেয়াল করো, ও বোন তুমিও খেয়াল করো, দোকানদার খেয়াল করো, ইজি বাইকওয়ালা খেয়াল করো, রিক্সাওয়ালা খেয়াল করো, পথিক খেয়াল করো, ঘরের মধ্যে বসে আছো খেয়াল করো, অফিসে বসে আছো খেয়াল করো। কোনদিন তো চিন্তা করো নাই সাগরের লবণ পানি থেকে তোমার আমার জন্য আমার মালিক
কুদরত দ্বারা তার কারখানায় নিয়া এই লবণ পানি থেকে ফিল্টার করে বৃষ্টির মাধ্যমে মিষ্টি পানি বর্ষণ করেন কে? শুধু তাই নয়, আজকে তুমি যে দেখো জমিনে যাও, গ্রামে আমার কৃষকেরা, আমার ভাইয়েরা, বাবারা ধান লাগায়, এ ধানটা বীজটা মুষ্টিবদ্ধ ভাবে এইভাবে ছড়াই কি ছড়াই না? আপনি কি মনে করেন পড়ার সাথে সাথে চারা গজায়? না, নির্দিষ্ট অংশ জমিনে পড়লে পরে সেখান থেকেই চারা গজায়। কিন্তু শতকরা 90টা ধান এলোমেলো পড়ে, মাত্র 10টা ধান ঠিক মতো পড়ে, বাকি 90টা ঠিক করে দেন কে? আর বলুন কে? আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবলি কাইফা খুলিকাত ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত ফাযাক্কির ইন্নামা আনতা মুযাক্কির লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির ইল্লা মান তাওয়াল্লা ওয়া কাফার ফায়ুআযিবুহু আল্লাহুল আযাবাল আকবার। ও যুবক, মালিককে চিনবার জন্য আকাশের দিকে যদি নজর না যায়, জমিনের দিকে যদি নজর না যায়, আজকে যদি তোমার চন্দ্রের দিকে নজর না যায়, সূর্যের দিকে নজর না যায়, তোমার পায়ে হাত রেখে বলি, একটিবার তুমি তোমার এই 5 ফুট এই বডিটার দিকে নজর করো। ওয়াফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন। চোখের জায়গায় চোখ, গরম পানি নাই, চোখের জায়গায় চোখ, দাঁতের জায়গায় দাঁত, ঠোঁটের জায়গায় ঠোঁট, নাকের জায়গায় নাক, হাতের জায়গায় হাত, কিডনির জায়গায় কিডনি, বাল্বের জায়গায় বাল্ব, লিভারের জায়গায় লিভার। শ্বাসনালী আলাদা, খাদ্যনালী আলাদা, ঠোঁটের রগ আলাদা, জিহ্বার রগ আলাদা। আওয়াজ করে বলুন, কে পরিচালনা করেন? আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন। আরে আমার আল্লাহ বলেন, আমি কি দেইনি তাকে? 2টি চোখ। আওয়াজ করে বলুন, চোখ কে দিয়েছে? এই চোখ কে দিয়েছে? আপনারা সাইকেল চালান না? মোটরসাইকেল চালান, ইজি বাইক চালান, প্রাইভেট কার চালান, মাইক্রো চালান, আচ্ছা বলেন প্লেন চালান, ট্রেন চালান, আমার প্রশ্নের জবাব দেন। যখন গাড়িটা চালাইতে থাকেন তো সামনে কিছু পড়লে বা কোনো ব্যক্তি পড়লে ব্রেক অটো হয় না আপনাকে করতে হয়? অটো ব্রেক হয়ে যায়? হ্যাঁ, অটো হয়ে যায় ব্রেক? ব্রেক অটো হয় না, ব্রেক করতে হয়। ও যুবক, কোনদিন তো তুমি চিন্তা করো নাই, রোডের মধ্যে হাঁটতেছ, হঠাৎ বাতাসে একটা বালুকণা তোমার চোখের ভেতরে ঢুকতেছে। এই বালুকণাটা যখন চোখের মধ্যে ঢুকতে থাকে তখন চোখের পাতার এই ব্রেকটা এটা অটো হয়ে যায় না ইচ্ছা করে করতে হয়? হ্যাঁ, ইচ্ছা করে করতে হয়। আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন। আমার আল্লাহ বলেন, আমি কি দেইনি তাকে? 2টি চোখ, 1টি জিহ্বা আর 2টি ঠোঁট। আজকে মালিকের জবান দিয়ে তুমি মিথ্যা কথা বলো, গীবত করো, শিকায়াত করো, বকাঝকা করো, মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলো, কিন্তু তোমার জবান দিয়ে সুবহানাল্লাহ বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে আল্লাহু আকবার বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে ফজরের পরে সূরা ইয়াসিন বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে মাগরিবের পরে ওয়াকিয়া বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে এশার পরে বুল বের হয় না, তোমার জবান দিয়ে শুক্রবারে কাহাব বের হয় না। অথচ তুমি অভিযোগ করো আল্লাহ তো আমাকে ভালো রাখে না, আল্লাহ তো আমার অবস্থা ভালো করে না। তুমি আমল করো না, ইবাদত করো না, নামাজে গাফলাতি, পর্দায় গাফলাতি, হালাল হারামের ধার ধারে না, সুদ খাও, ঘুষ খাও, জিনা করো, ব্যভিচার করো, লুণ্ঠন করো, হত্যা করো, ধর্ষণ করো, মানুষ মারো, পরিবার শেষ করো, দেশ শেষ করো। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই। আল্লাহ ছাড় দেন মাগার ছেড়ে দেন না। আল্লাহ ছাড় দেন মাগার কি করেন না? ছেড়ে দেন না। যত জুলুম অত্যাচার হয়েছে তার বিচার এদেশে হচ্ছে, হবে,
কিয়ামতের মাঠেও হবে। আওয়াজ করে বলুন ঠিক না ঠিক? শুরু হয়েছে ফাঁসির লাইন। আরো আসতে কোন ঠিক? রায় শুরু হয়েছে। আমরা ওই দিন শান্ত হব যেদিন দেখব মোদিরও ফাঁসির রায় হবে। ওই দিন শান্ত হব যেদিন দেখব নেতানিয়াহুর ফাঁসি হবে। বিশ্বমহল যারা গাজাতে হামলা করেছে, ফিলিস্তিনে হামলা করেছে, আমার ভাইকে শহীদ করেছে, আমার বোনকে শেষ করেছে, ছোট্ট বাচ্চাকে শেষ করেছে, তখন সব শয়তানগুলির ফাঁসি হবে। সেদিন আমরা শান্ত হব, সেদিন আমরা ক্ষান্ত হব। আওয়াজ করে বলুন ঠিক না ঠিক? আরো আসতে নারায়ে তাকবীর, আরো আসতে নারায়ে তাকবীর। দুই হাত উঁচু করে একসাথে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। মুমিন কি শমশির কোন আল্লাহু আকবার। মুমিন হাত উঠান, হাত উঠে রাখেন দুই হাত। মুমিন কি শমশির কোন আল্লাহু আকবার। মুমিন কি শমশির, মুমিন কি তকরীর, মুমিন কি তহরীর, কালেমা কি তাফসীর। নারায়ে তাকবীর। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করো যারা সামনে দেশ চালাইতে চাও, যারা সামনে দেশ চালাইতে চাও শিক্ষা গ্রহণ করো। বাংলাদেশের জনগণ কিছু বলে না, কিন্তু খেপলে অস্তিত্ব রাখে না। ইসলামকে ভালোবাসতে শিখো, কোরআনকে ভালোবাসতে শিখো, কোরআন ওয়ালাদের মহব্বত করতে শিখো। এদেশের মাটি মানুষকে ভালোবাসো। দেশ বিক্রির পাইকারা নয়, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয়। দেশকে মহব্বত করো, জাতিকে ভালোবাসো, জাতি তোমাদেরকে ভোট দিবে। খালি টুপি লাগাইলেই হবে না, তসবিহ দিলেই হবে না। ওয়েলকাম, ইদানিং টুপি পড়তেছে, তসবিহ নিতেছে, ঘন ঘন সালাম সেলুট সব চলতেছে, ওয়েলকাম। তবে শুধু নির্বাচন পর্যন্ত এই টুপি নয়, শুধু নির্বাচন পর্যন্ত এই তসবিহ নয়, সালাম নয়, মৌত পর্যন্ত। কথা বলেন, মৌত পর্যন্ত। আমি একদিন গেছি সিলেটে এক মাহফিলে, তো পাশে এক ভদ্রলোক বসা, চেয়ারম্যান সাহেব। তো একজন কানে কানে এসে বলতেছে, হুজুর আপনার পাশে যিনি বসা উনি আমাদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, তবে একটু কম চুরি করে। আস্তে আস্তে বলতেছে আর কি, কম চুরি করে, কম কম কম। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কি করবো, আমি এত কম কেমনে উদ্ধার করবে? কয় না, একটু ওয়াশ করেন যাতে উনি ভালো হয়। কারণ সব গম যদি খেয়ে ফেলে রাস্তাঘাট কেমনে হবে, অন্যান্য উন্নয়ন কেমনে হবে? কাবি খা, নামও কি সুন্দর, কাবি খা, একটা প্রজেক্টের নাম। কিন্তু এখন কবে যে খাই কাবি খা তা তো জানি না। তাই বললাম ঠিক আছে, আমি দেখুন চেষ্টা করবো। কারণ হেদায়েতের মালিক তো বক্তা না, হেদায়েতের মালিক কে? হেদায়েতের মালিক খতিব না, হেদায়েতের মালিক কে? হেদায়েতের মালিক পীর না, হেদায়েতের মালিক কে? হেদায়েতের মালিক এমন কি নবীও না, কে? ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা। আকা নামদার তাজদার মদিনা সরকার দো আলম মাহবুবে কিবরিয়া जिगर गोशाए आमिना मौलाए कुल फखरे रसूल हादिए सुबुल शाफिए महशर साकी कौसर रहमत आलम मुहसिन आजम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलें सबाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तार जीवने যত মানুষের হেল্প পেয়েছেন, সব থেকে বেশি হেল্প যিনি করেছেন, সহযোগিতা যিনি করেছেন, তিনি তার সম্মানিত চাচা খাজা আবু তালেব। ছোট্টবেলায় যতদিন আবু তালেব দুনিয়াতে জিন্দা ছিলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় নাই নবীর চোখে চোখ রেখে তো কথা বলা,
নবীর বিরুদ্ধে দূর থেকে ষড়যন্ত্র করার সাহস হয় নাই। এই খাজা আবু তালেব নবীজিকে অনেক হেল্প করেছেন। এমনকি নবীজির জীবনের সর্বপ্রথম সফর ব্যবসায়িক সফর ছিল। ব্যবসায়ীরা খেয়াল করো, তোমরা যে কত বড় কাজ করতেছ, যদি সততার সাথে, আমানতদারির সাথে, জ্ঞান উদ্ধারের সাথে যদি সুন্দর করে তুমি ব্যবসা করতে পারো, তাহলে তোমার হাসর হবে নবীদের সাথে, সিদ্দিকদের সাথে, শহীদদের সাথে। আমার ভাইয়েরা, সরকার দু আলম জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার সাথে যাচ্ছেন কাফেলা বন্দী হয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। কিছু দূর যাওয়ার পরে একজন রাহেবের সঙ্গে দেখা, যার নাম বুহাইরা রাহেব। রাহেব তার উঁচু জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে গেছে, কাফেলাকে দেখে বলছে, এদিকে আসো, তোমাদের এই কাফেলার প্রধানকে, সর্দারকে? আবু তালেব অগ্রসর হয়ে বলে, আমি। বলছে, আচ্ছা, এই কাফেলার মধ্যে একটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা কার? আবু তালেব বলে, এটা আমার বাচ্চা। বুহাইরা রাহেব বলে, না 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 না, এই কাগজের পৃষ্ঠা তা বলে না। আবু তালেব বলে, না, এটা আমার বাচ্চা। বুহাইরা রাহেব একবার নবীজির ঠোঁটের দিকে তাকায়, চোখের দিকে তাকায়, নাকের দিকে তাকায়, কপালের দিকে তাকায়, পুরা বডির দিকে তাকিয়ে বলে, না না না, এই কিতাব তো বলে এই বাচ্চার বাবা নাই। আবু তালেব বলে, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, আমি তার বাবা নই, আমি তার চাচা। অবশ্যই এ কথা সত্য, তার বাবা নাই। তবে আমাকে অবাক করে দিলে তুমি কেমনে জানো তার বাবা নাই? তখন বলে, আমার কাছে যে পৃষ্ঠাগুলি আছে, এই পৃষ্ঠাগুলি আসমানি কিতাবের পৃষ্ঠা, এখান থেকে আমি জেনেছি। আমি কাফেলা দেখতে থাকলাম, দৈনিক তো এখান থেকে অনেক কাফেলা আসে, একটার পর একটা কাফেলা আসে, আবার কাফেলা চলে যায়, কিন্তু আজকের কাফেলাটা ভিন্ন কাফেলা। দেখলাম এই কাফেলাটা যেদিকেই যায়, এক খণ্ড মেঘ কাফেলার উপর দিয়ে ছায়া দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ছোট্ট বাচ্চাটা যেই দিকে যায়, মেঘখণ্ডটা ওই দিকে যায়। বাচ্চা এইদিকে, মেঘটা এইদিকে, বাচ্চা ওই দিকে, তো মেঘ ওই দিকে, বাচ্চা যেদিকে যায় মেঘ সেদিকে যায়। সুতরাং আমার বুঝতে বাকি নাই, এই বাচ্চা সাধারণ বাচ্চা না, অসাধারণ বাচ্চা। এই কথা বলে বুহাইরা রাহেব নবীজিকে বুকের সাথে টান দিয়া, সিনার সাথে সিনা লাগায়া, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে, আরে আমি যদি সেই দিন পর্যন্ত বাঁচতাম। আজকে আমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, আজকে আমার চুল সাদা হয়ে গেছে, আজকে আমার কানে শোনার শক্তি নাই, চোখে দেখার শক্তি নাই, কোমরের শক্তি নাই, শয্যাশায়ী, মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে। আকাশ, আমি যদি ওই দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারতাম, যেদিন তুমি মুহাম্মদ, তোমার বুকের উপরে ওই মক্কার কাফের মুশরিকেরা, ইহুদি নাসারারা, মুনাফিক পুত্তলিকেরা, ওরা তোমার বুকের উপরে পাথর ছুড়বে, আর আমি তোমাকে সরায়ে ওই পাথরগুলি যদি আমি আমার বুকে নিতে পারতাম, তাহলে আমাকে আমি সার্থক মনে করতাম। মনে হয় বাঁচবো না, তোমার সাথে আর দেখা হবে না। আজকে আমি তোমাকে এতটুকুন বলি, ময়দানে মাহশারে যেদিন কেউ কাউকে চিনবে না, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه। অযুবক, আজকে যে স্ত্রীর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটো, হারামকে হারাম মনে করো না, আরামকে আরাম মনে করো না, কষ্টকে কষ্ট মনে করো না, যেই সন্তানের জন্য আজকে তুমি কষ্ট করো, আজকে তুমি কষ্ট করো, সেই সন্তান তোমার কাজে আসবে না। ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম। আমার ভাইরা, বুহাইরা রাহেব দেখে দেখে বলে, মুহাম্মদ, ময়দানে মাহশারে যেদিন কেউ কারো কোনো উপকার আসবে না, কথা দাও আমাকে, কথা দাও আমাকে, ওই দিন আমি যেন সেদিন তোমার থেকে হেল্প পাই, আমাকে ভুলবে না। এই সরকার দু আলম
জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে নিয়ে যেই চাচা, আরে মাদ্রাসার লোকজনগুলা কই? একটা লোক এখানে থাকেন, একটা লোক এখানে, আর একটা লোক এই পাশে থাকেন, মাত্র দুইটা লোক দরকার আমার। যেহেতু রাস্তার উপরে মাহফিল, বাচ্চা কাচ্চা আসবে, কথা বলবে, আস্তে করে দাঁড়ায় তাদের সাবধান করলেই হয়। আমি গান গাইতে পারবো না, হাসাইতেও পারবো না, ভালো লাগলে শুনবেন, না থাকলে আমার বলেন, আমি চলে যাই। ওয়াজ মাহফিল গুলি এখন তামাশার পাত্র হয়ে গেছে। একটা সময় মাহফিল গুলি ছিল এমন নুরানি রুহানি মাহফিল, বেঈমান ঢুকতো, ইমানদার হয়ে বের হতো। বলেন ঠিক না বে ঠিক? নামাজি বেনামাজি ঢুকতো, নামাজি হয়ে বের হতো। আল্লাহ ভোলা বান্দা ঢুকতো, আল্লাহ ওয়ালা হয়ে বের হতো। বাজারমুখী মানুষ ঢুকতো, মসজিদ মুখী হয়ে বের হতো। দুনিয়ামুখী মানুষ ঢুকতো, আখিরাত মুখী হয়ে বের হতো। আর এখন সব ঠান্ডা, বক্তা ওয়াজ করে, কিছুক্ষণ পরে কত টাকা পাবো আমি? বেশি ভালো হইলে পয়সা, ভালো না হইলে দিবে না। সে সুর সার দিয়ে বক্কর চক্কর করে সময় পার করায়। শ্রোতাও বসে থাকে, দেখি উনি কেমন নাচাইতে পারে, হাসাইতে পারে, গপসপ করতে পারে, তাইলে থাকবো। কর্তৃপক্ষও চিন্তা করে, দেখি কালেকশন কত ভালো হয়, এই হবে ওয়াজ। কিসের ওয়াজ এগুলা? আল্লাহ হেদায়েত দিন, বলুন আমিন। আমি আমাকে বলছি, আপনাদের বলছি না, আল্লাহ আমাকে হেদায়েত। এটা যেন আখিরাতের কারণ হয়, নাজাতের কারণ হয়। একজন মানুষ যদি নামাজি হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি আখিরাতমুখী হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি পর্দাওয়ালা হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি দাড়িওয়ালা হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি সৎ হয়ে যায়, তো দারুল কোরআন ওয়াজ সুন্নাত মাহফিল সার্থক। না হলে এই বক্কর চক্কর বাদ দেন, দরকার নাই। আল্লাহ হেদায়েত দিন, বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। আমার ভাইয়েরা, খাজা আবু তালেব যতদিন ছিলেন, নবীজিকে কেউ কিছু বলতো না, সাহস পেত না বলা। এই লোকটা যখন দুনিয়ার থেকে যাচ্ছে, তো নবীজির মনে কি একটু ব্যথা লাগবে না? আপনি যদি আমাকে উপকার করেন, হাল জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান, তো আপনাকেও তো উপকার করা আমার দায়িত্ব হয়ে যায়। যদিও এই দেশে এই ওয়াজ চলবে না, উপকার করলেই বাস, উপকারে লাঠি রেডি রাখে। এখন নবী আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন, আরে আমার চাচা আমাকে হেল্প করেছে, আজকে আমার চাচা ঈমান হারা হয়ে দুনিয়ার থেকে যাচ্ছে, সুতরাং আমার চাচার কি হবে? কারণ হাসরের মাঠে ঈমান না থাকলে নবীর চাচা হলে কাজ হবে? বাবা হলে কাজ হবে? ছেলে হলে কাজ হবে? আল্লাহ সব পারেন। আজরের ঘরে ইব্রাহিম পয়দা করেন, আবার নূহের ঘরে কেনান পয়দা করেন। অহংকার করে লাভ নাই। আজরের ঘরে কে পয়দা করেন? নূহ পয়দা করেন। বেঈমানের ঘরে ইমানদার পয়দা করেন, আবার নূহের ঘরে কেনান পয়দা করেন। ইমানদারের ঘরে, নবীর ঘরে বেঈমান পয়দা করতে পারেন। এজন্য সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে, যে রব্বে কারীম এমন সন্তান দেন, যেই সন্তান যেন দুনিয়াতে খিদমতের কারণ হয় আর আখিরাতে নাজাতের কারণ হয়। কি বলছি? যে সন্তান দুনিয়াতে খিদমতের কারণ হয় আর আখিরাতে নাজাতের কারণ হয়। আল্লাহ কবুল করুন, সকলে বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। আমার ভাইয়েরা, এখন নবী আলাইহিস সালাম অস্থির হচ্ছে, আবু তালেব চলে যাচ্ছে। কয় চাচা, কয় চাচা, আপনি একবার শুধু আমার কানে কানে, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, কানে কানে একটু কালেমা পড়েন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওগো চাচা যান, একটা বার এই কালেমাটা আপনি পড়েন, বাকি জিম্মাদারি আমার। খাজা আবু তালেব বলে, ভাতিজা তুই সত্য নবী, সব অলৌকিক ঘটনা কেউ না জানলেও আমি জানি, কেউ না দেখলেও আমি দেখেছি। ভাতিজা তুই সত্য নবী, ব্যাপারে আমার কোন রকমের সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাতিজা, আমি যদি এই সময় কালেমা পড়ে মুসলমান হয়, এই মক্কার কাফের মুশরিকেরা, এই মক্কার লিডাররা, সর্দাররা, এরা বলবে আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে ভাতিজার কাছে সারেন্ডার করেছে। এই কথা শোনার সাথে সাথে নবীজি ছটফট করতেছেন, অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। ও রব্বে কাবা, ও রব্বে করিম, দর্দ দিল কিসসে কাহো, দর্দ দিল কিসসে কাহো,
कोई तो गमखार नहीं, ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। दर्द दिल किससे कहो कोई तो गमखार नहीं। अरे মনের ব্যথা কাকে বলি, সমব্যথিত কেউ নাই। ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। ও মালিক তুমি ছাড়া সাহায্যকারীও কেউ নাই। আওয়াজ করে বলুন সাহায্যকারী কে? হেফাজতের মালিক কে? উন্নতি অগ্রগতির মালিক কে? সবাই সবাই সুখ দুঃখের মালিক কে? আমার আপনার মালিক কে? শুধু ক্ষমতার মালিক জনগণ। ক্ষমতার মালিক জনগণ। আমি বলবো আসতেছি, অপেক্ষা করেন। এখন নবী আলাইহিস সালামের টেনশন থেকে আল্লাহ বললেন, হাবিব হেদায়েত আপনার হাতে না, এটা আমার হাতে। যখন ইচ্ছা তখন যাকে ইচ্ছা থাকে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমি হেদায়েতের মালা পরাতে পারি। সুতরাং হেদায়েতের মালিক কে? আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে হেদায়েত দান করুন, সকলে বলুন আমিন। এখন ওই যে লোকটা এসে বলল গম সোর, মনে আছে? আরে যুবক কথা কও না কেন? মনে আছে? এটা খালি মনে থাকে, আমলের কথা মনে থাকে না। এখন এই গম সোর আমি বয়ান আমল, ঠিক আছে আমি দেখতেছি, একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবো। বয়ান করতে 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 একটা পর্যায়ে গিয়ে বললাম, আপনারা নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন, কে কে হাত উঁচু করেন? তো করছে, সবাই হাত উঁচু করছে। আচ্ছা পয়সা নিছেন কে কে? তার পায়ে না, ওরাও হাত উঁচু করে ফেলছে। একজন আর একজন তাকায়, একটু একটু করে বুঝে আর হাত নামায়, একটু একটু বুঝে হাত নামায়, 2 মিনিটে সব হাত নেমে গেছে। আমি বললাম অসুবিধা না, আমি তো দেখছি কারা কারা হাত উঁচু করছে। এখন সব মাথা নিচু করছে। এখন দেখেন একটা আসনে কত মানুষ থাকে, 3 লক্ষ 4 লক্ষ ভোটার থাকে। প্রত্যেকটা ভোটারকে যদি একখানা একটা লাল নোট দেওয়া লাগে, তাহলে ওনার কত টাকা খরচ। উনি জমি বিক্রি করে, বন্ধক রেখে, স্ত্রীর গহনা সবকিছু করে ইনভেস্ট করে, এরপরে যখন এমপি হয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য হয়ে আসেন, তখন তো উনি হিসাব করেন কত খরচ করলাম। তো যখন রাস্তা করতে যান, তখন তো আর তিনি রড না দিয়ে ঠিকই বাঁশ দিয়ে দেন। সুতরাং আগে আমাকে ঠিক করতে হবে। কাকে? নির্বাচন আসতেছে, প্রার্থীরা ঘুরবে, ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে আসবে, কথা একটাই, পয়সার বিনিময়ে ভোট নয়। চললি বললি চলবে না। এই দেশকে যে ভালোবাসবে, জাতিকে যে ভালোবাসবে, ইসলামকে যে ভালোবাসবে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে যে ভালোবাসবে, আরে ওলামা মসজিদ মাদ্রাসাকে যারা ভালোবাসবে, তাদেরকে আমরা সামনে এমপি হিসেবে দেখতে চাই। কথা বলেন ঠিক না নাকি? কোন গাল গল্পে আমরা আর বলবো না। বহু দেখেছি যার কাছে দেশ আমানত, যার কাছে দেশ নিরাপদ, যার কাছে জনগণ নিরাপদ, চুরি থাকবে না, ডাকাতি থাকবে না, ছিনতাই থাকবে না, চাঁদাবাজি থাকবে না, ধর্ষণ থাকবে না, এইরকম প্রতিশ্রুতি যে দেবে, আমরা তার সাথে কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আমি কোন দল বুঝি না, আমি বুঝি শান্তি স্বস্তি। এইভাবে আপনারা রেডি থাকবেন। আর যদি 500 টাকা, 1000 টাকা, 2000 টাকা নেন, জীবনে কত হাজার যে দিতে হবে হিসাব পরে করেন। আল্লাহ হেফাজত করুন, সকলে বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানাহু ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহু নাজদাইন। আরে আমার রব কি বলেন যুবক, খেয়াল করো। আলাম নাজআল লাহু আইনাইন, আমি কি দেইনি তাকে 2টি চোখ? এই চোখ কে দিয়েছেন? ও যুবক, কোনদিন তো এই চোখ 2টা দিয়া 2 ফোঁটা পানি তুমি ফেললে না। এই চোখ 2টা দিয়া মালিকের কুদরতি কদমে তুমি কোনদিন শেষ রাত্রে একটা সিজদা দিলা না। আরে এই মাহফিল তো ফজরের জন্য নয়, জোহরের জন্য নয়, আসরের জন্য নয়, মাগরিবের জন্য নয়, এশার জন্য নয়। মুসলমান যে, তাকে তো ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা পড়তেই হবে, তাকে তো অবশ্যই পড়তে হবে। এই মাহফিল তো আওয়াবিনের জন্য,
চাষের জন্য, ইশরাকের জন্য, কোরআনের জন্য, জিকিরের জন্য, তেলাওয়াতের জন্য। আওয়াজ করে বলুন ঠিক না ঠিক? যুবক নিয়ত করো আজকে যে একটা দিন একটু শেষ রাত্রে উঠবো, 2টা দিন উঠবো, 3টা দিন উঠবো, 3 দিন 5 দিন উঠবা, দেখবা মহব্বত লেগে গেছে। যখন সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে যায়, পুরা দুনিয়া ঠান্ডা থাকে, সবার মাথা তার বালিশের মধ্যে, তখন তোমার মাথাটা তুমি মালিকের কুদরতি কদমে দিয়ে একটু মালিককে বলবে, মালিক আমি অনেক বড় গুনাহগার, তুমি গফফার। আমি অনেক বড় খাতাকার, তুমি গফফার। তুমি বলবে, দেখবে মালিক তোমার সব গুনাহ মাফ করে দিবে। আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে গাছ লাগে কি লাগে না? তারপরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মান ক্বালা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ফি ইয়াউমিন 100 মাররা হুত্তাত খাতায়াহু মিছলা জাবাদিল বাহর। নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক 100 বার, সবাই বলেন কতবার? আবার বলেন কতবার? সবাই কতবার? যে ব্যক্তি দৈনিক 100 বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, বলেন আমার সাথে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। যে ব্যক্তি দৈনিক 100 বার পড়বে, আমার নবী বলেন সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। গুনাহে সগীরা আল্লাহ সব মাফ করে দিবেন। যুবক, তুমি কোনদিন তো 100 বার সুবহানাল্লাহ তো দূরের কথা, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি তো দূরের কথা, 33 বার সুবহানাল্লাহ পড়লা না, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ পড়লা না, 34 বার আল্লাহু আকবার পড়লা না, 7 বার আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার এটাও পড়লা না, ফজরের পরে সূরা ইয়াসিন পড়লা না। তুমি খালি অভিযোগ করো অভাব অভাব অভাব, অর্থ সংকট, কিন্তু আল্লাহ বলেন, রাসূল বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন ফজরের পরে সূরা ইয়াসিন পড়ো। সারা দিনের জিম্মাদার কে হবে? আরে তুমি ইয়াসিন তো দূরের কথা, ফজরটাও তুমি পড়ো না, আবার অভিযোগ করতে থাকো। মাগরিবের পরে তুমি সূরা ওয়াকিয়া পড়ো, রুটি রুজির অভাব হবে না, রিজিকের হবে না। তুমি তো ওয়াকিয়া তো দূরের কথা, মাগরিবও পড়ো না। এশার পরে মুলক পড়ো, কবরে আযাব হবে না, এই মুলক তোমার পাশে থাকবে। এই আমল করার জন্য আজকের এই আয়োজন, এই আমল করার জন্য আজকের এই মাহফিল। আমার ভাইয়েরা, মালিক যে চোখ দিয়েছেন, ওই চোখ দিয়ে শেষ রাত্রে যখন মালিক ডাকতে থাকে, বাজা 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 বাজা, हर रात हस्ती बाजा, घर काफिरों गबरू बद परस्ती बाजा, ई दरगाहे माँ दरगाहे ना उम्मीदी, सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा बाजा। ओ गुनाहगार, ও অপরাধী, নফসের উপরে জুলুম করেছো, অন্যায় করেছো, অবিচার করেছো, আমার হুকুম মানো নাই, আমার নবীর তরিকায় চলো নাই। আজকের এই মাহফিলে মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেবের ওয়াজ শুনে, মুফতি মুজিবুর রহমান সাহেবের ওয়াজ শুনে, মাওলানা ইলিয়াস মাদারীপুরের ওয়াজ শুনে, মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের ওয়াজ শুনে, আসাদুল্লাহ সাহেবের ওয়াজ শুনে আজকে তোমরা যে এখানে আসছো, আর তোমরা যে নিয়ত করতেছো আর গুনাহ করবা না, আর অপরাধ করবা না, আর অন্যায় করবা না, আমি আল্লাহ শেষ রাত্রে কথা দিচ্ছি, তোমার আসতে দেরি, ও গুনাহগার তোমার আসতে দেরি, আমি আল্লাহর ক্ষমা করতে দেরি হবে না। आका नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम महबूब किबरिया जिगर गोशे आमिना मौलाए कुल फखरे रसूल हादी सुबुल शाफी महशर साकी कौसर रहमत आलम मुहसिन आजम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। দেখেন উম্মুল মুমিনিন মখদুমাতুল মুসলিমিন হাবিবায়ে হাবিবে খুদা সিদ্দিকা বিনতে সিদ্দিক আকবর আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বসে আছেন। আয়েশা কি করো, ও হুমায়রা কি করো? নবী আলাইহিস সালামের স্ত্রী আয়েশা আরেকটা নাম ছিল হুমায়রা। ও হুমায়রা কি করো? হযরত আয়েশা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, জীবনভর শুনেছি মা তার সন্তানকে ভালোবাসে, আজকে স্বচক্ষে দেখলাম। ও হুমায়রা কি দেখছো বলো? ইয়া রাসূলুল্লাহ,
ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটা মা ছোট্ট একটা বাচ্চা নিয়া আমার ঘরের সামনে এসে বলে, ওগো নবীজির পরিবার, 3 দিন যাবত আমিও ক্ষুধার্ত, আমার বাচ্চাটাও ক্ষুধার্ত, খাবার কিছু থাকলে আমাকে দাও, আজকে খাবারের যন্ত্রণায় আমরা অস্থির। আমি সারা ঘর তালাশ করে মাত্র 2টা খেজুর পেয়েছি, একটা খেজুর মাকে দেব, একটা খেজুর সন্তানকে দিব, এই নিয়ত করে আমি 2টা খেজুর আনছি। 2টা খেজুর মা আমার হাত থেকে নিয়েছে, মা একটা খেজুর বাচ্চার মুখের মধ্যে তুলে দিয়েছে, আর একটা খেজুর বাচ্চার হাতে নয়, মায়ের হাতে রয়েছে। বাচ্চা খেজুরটা শেষ করার পরে আবার মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েছে। মায়ের 2 চোখ, বাচ্চার 2 চোখ, 4 চোখের মিলন চলছে, চোখে চোখ। বাচ্চা তাকিয়ে আছে মায়ের চোখের দিকে, মা তাকিয়ে আছে বাচ্চার চোখের দিকে। চোখ বলে, মা আমার খিদা বেশি, ওইটাও আমাকে দাও। মুখ দিয়ে বলে না, চোখের ভাষায় মা বুঝছে পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ আছে যে মুখে কিছু বলা লাগে না। আওয়াজ করে বলুন, তিনি কে? আরো জোরে, তিনি কে? ও যুবক, ওই মাকে তুমি আঘাত করো, ওই মাকে তুমি কষ্ট দাও, ওই মায়ের বিরুদ্ধে কথা বলো। একটাবার তুমি চিন্তা করো না, শীতের রজনীতে, শীতের রাত্রিতে 6টা কাঁথা নিয়ে মা বালিশের পাশে রেখে দেয়, আধা ঘন্টা পর পর তুমি সন্তান পেশাব করে দাও, একটা কাঁথা চেঞ্জ করে, 3 ঘন্টা পরে 6টা কাঁথা শেষ। মাগার রাত এখনো শেষ হয়নি, রাত এখনো বাকি, 6 কাঁথা শেষ। আবার মায়ের হাত বাচ্চার পিঠের নিচে, বাচ্চা পেশাব করে দিয়েছে। আর যদি কাঁথা না দেয়, কাপড় না দেয়, বুকের মধ্যে কফ জমবে, নিউমোনিয়া হবে, ঠান্ডা লাগবে, সন্তান কষ্ট পাবে, হসপিটালে নিতে হবে। না হতে পারে না। মায়ের নিজের শাড়ির আঁচলটা খুলে আবার পিঠের নিচে দিয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে আবার সেটাও শেষ। এখন চিন্তা করে, অপর একটা শুকনা আঁচল ছাড়া আর কোনো আঁচল আমার কাছে নাই। তখন মা কি করে, নিজে ভিজা আঁচলের নিচে পিঠটা রেখে, ও সন্তান তোমার পিঠের নিচে শুকনা আঁচল বিছিয়ে দেয়। পড়ো না, রাব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রাব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। গ্রাম থেকে 810 বছর আগে, এখন ঢাকায় ফ্ল্যাটের মালিক, এখন ঢাকায় প্লটের মালিক, এখন ঢাকায় গাড়ির মালিক, এখন ঢাকায় দোকানের মালিক। তুমি তো মজা করো, মা এখনো গ্রামে, বাবা এখনো গ্রামে। গ্রামের মুরব্বীরা আসতে চান না, কিন্তু দৈনিক কয়বার টেলিফোন করো, মাসে কয়বার সাক্ষাৎ করো। যেই বাবার সম্পদ দিয়ে তুমি সম্পদওয়ালা, যেই বাবার জমি দিয়ে তুমি জমিওয়ালা, যেই বাবার চোখের পানির কারণে আজকে তোমার অস্তিত্ব, যেই মায়ের চোখের কারণে আজকে তুমি প্রতিষ্ঠিত, সেই মায়ের খবর রাখতে কি মন চাই না? সেই বাবার খবর রাখতে কি মন চাই না? খবরদার, দৈনিক খবর দিবা। মায়ের কথা আগে, বাবার কথা আগে, তারপরে সবার। তুমি যদি মায়ের খেদমত করতে পারো, খুশি হবেন কে? কিসমত খুলে দিবেন কে? রুজির মধ্যে বরকত দিবেন কে? উম্মুল মুমিনিন, মাখদুমাতুল মুসলিমিন, হাবিবায়ে হাবিবে খুদা, সিদ্দিকা বিনতে সিদ্দিক আকবর, আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, নবীজি জীবন ভর শুনেছি মা তার সন্তানকে ভালোবাসে, আজকে সচক্ষে দেখলাম। কি দেখছো আয়েশা, কি দেখছো হুমাইরা? 2টা খেজুর দিয়েছি, মা ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও 2টা খেজুর বাচ্চাকে খাইয়েছে। নবীজি বলেন, আয়েশা আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এই মা তার সন্তানকে যত না বেশি ভালোবাসে, আমার আল্লাহ তার বান্দাকে, তার বান্দিকে লক্ষ কোটি গুণ বেশি ভালোবাসে, লক্ষ কোটি গুণ বেশি ভালোবাসে। কারণ মা তো শুধু প্রসাব করেছে, আর আমার আল্লাহ তো তাকে মায়ের পেটে পেলেছে, রুহের পেটে পেলেছে, মায়ের পেটে পেলেছে, দুনিয়ার পেটে পালতেছে, কবরের পেটে পালবে, এরপরে আখেরাতেও পালবে। তিনি কে? আর এবারে বলুন, তিনি কে? সুতরাং আজকের থেকে নিয়ত করো, 1 ওয়াক্ত নামাজ আর কাজা হবে না ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ 1 ওয়াক্ত নামাজ আর কাজা হবে না। পর্দার আড়ালের মা বোনদের বলি, মা তোমার জোহরটা আসরে হয়, আসরটা মাগরিবে হয়। স্বামীর খেদমত, বাবার খেদমত, সংসারের খেদমত, এটা সেটা করতে করতে বিশ্বাস করো এসব তোমার জরুরি, কিন্তু সব কাজের আগে তোমার জোহর জরুরি।
সব কাজের আগে তোমার আসর জরুরি, সব কাজের আগে তোমার মাগরিব জরুরি। ফজরের সময় তুমি উঠবা, স্বামীকে উঠাবা, মুয়াজ্জিন আযান দিতেছে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কয়বার বলে? কয়বার? চারবার। চারবার। আমার বিস্তারিত বলার সুযোগ নাই। চারজন বড় বড় ফেরেশতা, জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল। মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার বলে বোঝাই আজরাইল বড় নয়, আল্লাহ বড়। আল্লাহু আকবার বলে বোঝাই মিকাইল বড় নয়, আল্লাহ বড়। আল্লাহু আকবার বলে বোঝাই ইসরাফিল বড় নাই, আল্লাহ বড়। আল্লাহু আকবার বলে বোঝাই জিবরাইল বড় নাই, আল্লাহ বড়। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, চারটা বড় বড় জিনিস। আল্লাহু আকবার বলে মুয়াজ্জিন বুঝাই মাটি বড় নয়, আল্লাহ বড়। মাটির শক্তি বেশি না? কেমন শক্তি? হযরত আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত নয়, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মারা যাচ্ছে, এই মাটি সব তো খেয়ে ফেলতেছে, হজম করে ফেলতেছে। কত শক্তি! আগুনের কত শক্তি, পুড়ায় ফেলে। পানির কত শক্তি, ডুবাই মারে। বাতাসের কত শক্তি, টনকে টন ম্যাঘ উড়াই নিয়ে যায়। কিছু মানুষ তো এই জন্য ধোঁকা খায়, ওরা আগুনের পূজা করে, ওরা গঙ্গার পূজা করে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার বলে বুঝায় আগুন বড় নয়, আল্লাহু আকবার পানি বড় নয়, আল্লাহু আকবার মাটি বড় নয়। কে বড়? হাইয়া আলাস সালাহ, আসো নামাজের দিকে। হাইয়া আলাস সালাহ, আসো নামাজের দিকে। হাইয়া আলাল ফালাহ, আসো কল্যাণের দিকে। হাইয়া আলাল ফালাহ, আসো কামিয়াবের দিকে। আর আমি ঘুমিয়ে থাকি, ও যুবক তুমি ঘুমিয়ে থাকো। না না, কাল থেকে ফজরে ইনশাআল্লাহ। এখন হাত উঠায় না, ইনশাআল্লাহ। হুজুর উঠতে পারি না, আছে না নাই? কিন্তু তোমার ফ্লাইটটা যদি 5:25 হয়, দুবাইয়ের ফ্লাইট, কাতারের ফ্লাইট, সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট, লন্ডনের ফ্লাইট, আমেরিকার ফ্লাইট যদি 5:30টার সময় হয়, তখনও কি ফ্লাইট মিস করে? তখনও কি ফ্লাইট মিস করে? কেন? এই ফ্লাইট মিস হলে 1,30,000 লস। এই ফ্লাইট মিস হলে 2 লক্ষ লস। তোমার কাছে বিমানের দাম আছে, ফ্লাইটের দাম আছে, দুবাই, কুয়েত, কাতার, আমেরিকা, লন্ডনের দাম আছে। এজন্য ফ্লাইট মিস হয় না। নামাজ, জান্নাত, আখিরাতের দাম নাই, এজন্য ফজর মিস হয়। কথা বলো ঠিক না ঠিক? এজন্য কাল থেকে পাক্কা। পর্দার আড়ালের মা তোমার দায়িত্ব, পর্দার আড়ালের বোন তোমার দায়িত্ব। নিজেও উঠবা, স্বামীকেও পাঠাবা, নিজেও উঠবা, ছেলেকেও পাঠাবা, নিজেও উঠবা, বাবাকেও পাঠাবা, নিজেও উঠবা, ভাইয়াকেও পাঠাবা। যে আমি কিন্তু, তুমি যদি নামাজ না পড়ো, তুমি যদি ভালো হয়ে না চলো, তাহলে খবর আছে এই অফিস থেকে এরকম একটা ঘোষণা আসলে এই সমাজের বেনামাজি থাকে। আরে কথা বলেন, কথা বলেন। আল্লাহ কবুল করুন, সকলে বলুন আমিন। হাসান বস্তির কাছে গেছে, কি বলছে প্রথম মনে আছে? কি কি আরো কি এই জায়গায় চলে আসছেন আপনারা? ইস্তেগফার। প্রথম ব্যক্তিকে কি বলছে? আরে জমিনে ফসল হয় না, দোয়া দেন, তাবিজ দেন, কইছে ইস্তেগফার পড়। দ্বিতীয় ব্যক্তি কয় সন্তান হয় না, দোয়া দেন, কয় ইস্তেগফার পড়ো। তৃতীয় ব্যক্তি কয় অর্থ সংকট, বিপদ আপদে আছে, ঋণগ্রস্ত, ইস্তেগফার পড়ো। তো রাবি ইবনে সুবাই বলে যে আমি তো শুরু থেকে আছি, আপনি সবাইকে একই কথা বলতেছেন। তখন হাসান বসরি বলে যে দেখো, এটা আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি না, এটা আমি আমার থেকে বলছি না। ফাকুলতু আস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। ও যুবক, তুমি ইস্তেগফার করো। ও বৃদ্ধ বাবা, তুমি ইস্তেগফার করো। ও পর্দার আড়ালের মা, তুমি ইস্তেগফার করো। ও পর্দার আড়ালের বোন, তুমি ইস্তেগফার করো। জীবনে কত গুনাহ করেছো, কত অন্যায় করেছো, কত জুলুম করেছো। তুমি জীবনের জন্য ইস্তেগফারকে লাজিম করে নাও। নবীজি বলেন মান লাজিমাল ইস্তেগফার, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে লাজিম করে নেবে, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে আপন করে নেবে, ইস্তেগফার ছাড়া তার ভালো লাগে না। উঠতে ইস্তেগফার, বসতে ইস্তেগফার,
চলতে ইস্তেগফার, শুইতে ইস্তেগফার। আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন আমার সাথে, আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। এভাবে যে পড়তে থাকবে, যে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়বে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সব পেরেশানি দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার অভাব দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়বে, এমন জায়গার থেকে আল্লাহ রিজিক দিবেন, সে নিজেও কি পাবে না, রিজিকের মালিক কে? আরো জোরে বলুন কে? সুতরাং আজকে একটা ওয়াজ, সেটা হলো ইস্তেগফার। পড়বো তো ইনশাআল্লাহ। কারা 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 কারা? আল্লাহ তুমি কবুল করো, সকলে বলুন আমিন। হাত নামায়েন না, সবাই উঁচু করে রাখেন। আল্লাহ তুমি হাতগুলি কবুল করো, তওবা ইস্তেগফারের সাথে চলার তৌফিক দান করো। আয় আল্লাহ, মৌতের সময় ঈমান নসিব করে দিও। হাত নামান। আমার ওয়াজ শেষ। এখন আজকের যিনি সভাপতি মুরব্বী দোয়া করবেন, তার আগে একটা দরখাস্ত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে করেছেন। একজনও উঠবেন না, জায়গার থেকে কেউ নড়বা না। মাত্র 5টা মিনিট আমি সময় নিচ্ছি। এ বিশাল আয়োজন। 12টা ছেলে না কয়টা ছেলে হাফেজ হয়েছে? 1 ডজন। 12টা ছেলে হাফেজ হয়েছে। খুশি না আপনারা? এখানের যিনি মুহতামিম হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেব, না? এরপরে নেপথ্যের মুহতামিম সাহেব আর একজন আছেন, ফজলুল্লাহ সাহেব মাওলানা। সমস্ত বড় বড় ওলামায়ে কেরামরা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। দোয়া করবেন তো ইনশাআল্লাহ। দেখেন এই প্রতিষ্ঠান কি তৈরি করে। আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেক দিন একটা একটা দিবস পালিত হয়। একটা দিবস হয় ডিম দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস। শুনেছেন কোনোদিন আপনারা? শুনে নাই কোনোদিন? আরেক দেশে যাও, বিশ্ব ডিম দিবস। আর একটা আছে হাত ধোয়া দিবস। কি দিবস? বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস। আর একটা আছে বাবা দিবস। কি দিবস? বিশ্ব বাবা দিবস। গাজীপুরের এক বৃদ্ধাশ্রমে বাবা দিবসে এক সাংবাদিক গেছে, গিয়ে মাইক ধরছে, মাইক্রোফোন। আজকে বাবা দিবসে আপনার অনুভূতি জানতে চাই। বলার সাথে সাথে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তেছে। আমার অনুভূতি, আমি চিৎকার করেও কাঁদতে পারি না, চোখ দিয়েও পানি ফালাতে পারি না, কারণ আমার চোখের পানি গড়িয়ে জমিনে পড়বার আগে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে, আর আমার সন্তান ধ্বংস হবে। এজন্য আমি চিৎকার করে কাঁদতেও পারি না। মাত্র 2-1 কিলোর ডিফারেন্সে আমার সন্তান, আমার ছেলে, আমার মেয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে এখানে থাকে। কোনোদিন একটা বার আমাকে দেখতেও আসে না, বাবা বলে ডাকও দেয় না। আমার দুঃখ নাই, আজকের এই বাবা দিবসে একটা বার যদি আমার সন্তান আমাকে এসে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আব্বা বলে একটা ডাক দিত, আমার মেয়ে আমাকে আব্বা বলে একটা ডাক দিত, তাহলে বাবা হওয়াটা আমার জন্য সার্থক হতো। আপনি যখন ঘরে ঢুকেন, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা যখন আপনাকে এইভাবে আব্বা আব্বা বলে জড়িয়ে ধরে, তখন কেমন লাগে? যাদের বাবা নাই, যাদের সন্তান নাই, আমি তাদের বুঝাইতে পারবো না। যাদের সন্তান আছে, আপনি ঘরে বেল দিতেছেন, ওই সময় ভেতর থেকে ছোট ছেলে, মেজ ছেলে, বড় ছেলে, ছোট মেয়ে একজন করে আপনাকে জড়িয়ে ধরতে থাকে। একজন হলে তো একজনকেই ধরে রাখেন, একাধিক হলে